भद्रं कर्णेभिर्यजत्राः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनया सुपताराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् योजस्मद्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मं ब्राह्मणो ब्रह्मवत्यति जायताम् आरासे राजन्यः शूरा इषहोति व्याधि महारथो जायताम् दोग्धिर्धेनुर्वोरा नग्वान् आश्तप्तिः पुरन्दरयोषान् जिष्णुरतेस्तान् कवेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वक्ष्यतु फलवत्यो न वोचतयः पश्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्पाचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरे गुरुजी नमस्ते. Very nice. We are just trying to get rid of the so many sins. That's why this Mahanyasa is regarded also as a prayaschitta karma. That is trying to purify, sanctify, sanitize our chittam. Chittam is the important region of our mind and deepest region of the mind, because the mind itself has got so many layers, so many compartments, down, down, down. And ultimately, the chittihi, the chittam is important, because that's why in Lalita Sahasranamam, chittihi, tatpada lakshyartha, chideka swarupini, chinmayi, and again, chidagni kunda sambhuta. You remember how much of information, or a great deal of information, has been given to us in the Shastras and also in the Lalita Sahasranama. It is taken to be almost a Veda. It is a commentary to our Vedic life. It's a commentary to our Vedic gods. And also it's a commentary for the Parameswari Swarupa, because how is she? The Adishakti Swarupini, Lalita Parameswari, is not only she is Chit Shakti, but also she is a Kanta. Very beautiful, exquisitely beautiful. Tumba Chanagidare. And also Kantartha Swarupini. She is the very meaning or tattva of the term Kanta. What is Kanta? Kaninikabhyam kamaniya bhavati. That is, kaninika means the eyes. Kamaniya means beautiful. So what is very good, beautiful to the eyes, then the mind also gets affected with that. So depending upon the appearance of things, your mind is also very much reacting towards that. That's why Kanta, Kantartha Vigraha, Tattvartha. So in this sense, why I'm telling Chitti, because apart from the sins sticking to
the body right from the layer of the outer charma, inner charma, then mamsa, then rudhira, then snayus, and majja, snayavu, then asti, the bones. Because, bone pain is highly powerful than any other pain in our body also. Therefore, pain means sin. Because purva janma krutam papam vyadhi rupena badhyate anta heltare. Purva janmadalli ಮಾಡಿರುವ ಏನನ ಪಾಪ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ would try to present in us in janma. So that's why we always say that ಆಜನ್ಮ ಕೃತ ಪಾಪಾನಾಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆ ಜನ್ಮಕೃತ ಪಾಪಾನಾಂ. ಸೊ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ we have been accumulating sins, at the same time clearing all those sins. Therefore, this is the only process. That's why dharmo hi tesham adhiko viseshaha dharmena hinaha pasubhis samanaha ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ, duty, religious distinction, and respect for the scriptures, all these things constitute what we call as dharma. Dharyata iti dharmyam. So, ನಮ್ಮನ್ನು sustain ಮಾಡುತ್ತೆ. Because sustenance is important. If we lack sustenance, we will suffer. If we are able to sustain, tolerate, then we are happy. So, we have a number of instances in our scripture registered that namasahamanahaya nivyadhine rudradalli namasahamanahaya. Sahamanaha means two meanings are there. Strong, at the same time able to tolerate to some extent the mistakes and follies of people, but when it goes to the maximum extent, then only the Paramatma will try to operate. Dushta dura, durachara shamani, and dushta rakshasa bandhini, like that it goes on. And also another difficulty that we are always living is sarvabhuteshu aparadha. Now we will be hurting people knowingly or unknowingly. Sometimes those people who are hurt, they stop talking to you, they grow inimical to you, and that you will not know at all. That's why we have got secret enemies and direct enemies, secret enemies. For example, the serpents, bhujangaha, they are all secret enemies, you don't know. And moreover, a bhujanga, a serpent's anger will be for 12 years. Like that, so long drawn. So ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಭೂತಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಅಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವೇನೇನು ರೆಮಿಡಿ ತಗೋಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ಅಪರಾಧಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಮ್ಮಯ ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪ್ರಭೋ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಯಾರು ಮಾಡಿದಿರುವ ಆ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ, ಆ ದೋಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಬರುವ ಉಪಘಾತ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದುಃಖಸ್. ಅದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಉಪಘಾತಗಳೇ. ಸುನಾಮಿ ಬಂದರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಯರ್ ತಿರುಪತಿ ದರ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿದ್ರು. Earthquake is another physical and also positive problem, because the entire universe, ಪಂಚಭೂತಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಚಭೂತಾಸ್ were to take to prakopa, ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ, we cannot. That's why we always make a Dhyava Prithvi Shanti, Jau Shanti, Antarikshagum Shanti, Prithvi Shanti, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎನಿವೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವಲಂತಂ ಶಿವಂ ಪಶ್ಯಂತು. ಜ್ವಲಂತಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋಭಿಷಕ್ಕು ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ he is on time duty.
Therefore, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪಶ್ಯಂತು ಅಂದ್ರೆ you have to remember there is always a super force, an adhyaksha. ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷಗಳಿದೆ, we have eyes, but there is a supervisory eye, invigilating eye, that is ಈಶ್ವರ. ಆ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಗೋ ಇಲ್ಲ. we have to be having the ethical generality ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ not only you should become good, also you should invoke good for others also. A king or a man not only request for his personal safety, also the safety of the inmates of the house or inmates in the society, inmates at the globe. ಅದರಿಂದ ಯಜಮಾನಗುಂ ರಕ್ಷಂತು. yesterday we covered ಯಜಮಾನಗುಂ ರಕ್ಷಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನರನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ they are the men or manning the whole show. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಆನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವಾಸನ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ವೇದಿ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದುರ್ಗಾಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಂತ. So Yajamanagam Rakshantu. I hope you understand that the purpose for which we are to do Mahanyasa. Mahanyasದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಲಗಳಿದೆ. ಅದು it is going to be aparadha free. You become relieved of the doshas that you have offended anybody. Offense is important, and from that's why jara janma tapta jana visranti dayinyai namo namaha is the highest compliment given to Adishakti Parameswari Lalita. Even for in Vishnu Sahasranama also, Mukti Gamyaha and Mukti Pradaha, Moksha Pradaha, even all these things. So whatever, all that energy is Shakti. And so now we have started in the previous session something about the Atma Raksha Kartavya. When once you have equipped with all that, now you should plan for safeguarding yourself. Raksha ಅಂದ್ರೆ safeguarding. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡೆಡ್. ಅದರಿಂದ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ದಿ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ. ದಿ ಗುಹ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವ ಈಶ್ವರ, ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ he will take care. You are awakening the powers of the Ishvara who is seated in the Guhya Bhaga of our body and our secret portions of our body. Therefore, that's why it's called Guhyaya Namaha. And Amele, now we have to go with the Nabhi, Hridaya, but you'll observe Madi, ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಆಯಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೋಕ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿ ಗೋ ಟು ನಾಭಿ. ನಾಭಿ ಈಸ್ ದಿ ನಾವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅದು ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. Because the moment you open the abdomen for a surgeon, you see so many interesting parts settled around it, because the entire machinery for human life and progress and health and globe and all that lies under around the abdomen. ಅದರಿಂದ ಅಬ್ಡೋಮನ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಠರೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಿಷ್ಠತು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಜನನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಷ್ಠತು, ಪಾದಯೋರ್ ವಿಷ್ಣುಸ್ತಿಷ್ಠತು, like that. And karnau asvinau tishthetam, karnayor asvinau tishthetam. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅಂಡ್ ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವೇಕನ್. ಎಸ್.
ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ? ಅಬೋಧ್ಯಗ್ನಿ ಸಮಿಧಾ ಜನಾನಾಂ ಸಮಿಧಾ ಅಗ್ನಿ ಅಬೋಧಿ. ಇಟ್ is an indication to you how do you make the agni getting enkindled. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಿಧಾ, ಸಮಿತ್ತುಗಳಿಂದ, ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ದಿ ಫೈರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಸಮಿಧೆಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಂ ಅಬೋಧಿ. ಅಬೋಧಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಅಗ್ನಿ ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್. ಜನಾನಾಂ ಪ್ರತಿಧೇನು ವಿವಾಯತೀಂ ಉಷಾಸತಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಧೇನು ಇವ. ಸೊ ಧೇನುಂ ಪ್ರತಿ ಇವ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ. ಧೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೌ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಕೌ ಡೂ? ಕೌ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಮಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಲ್ಚ್ ಅನಿಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಧೇನು ಇವ, ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ ಯಾವ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ರುಚಿ ಬರಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ರುಚಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕರಿವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧೇನು, ದ ಕೌ. ಅಮ್ಮ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಫೀಡ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 6 months ಆರ್ ಅರೌಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ ಟು ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಆ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜೀವಿತ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ when you sometimes if he asks stop all ಈ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧೇನುಂ ಇವ ಅಂಡ್ ಉಷಾಸಂ ಅಂಡ್ ಉಷಾಸತಿ. ಸೊ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಷಾ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಂಡ್ ಯಹ್ವಾ ಇವ ಪ್ರಭಯಾಂ ಉಜ್ಜಿಹಾನಃ ಪ್ರಭಾನವಃ ಸಿಸ್ರತೆ ನಾಕಂ ಅಚ್ಚ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ. ನಾಕಂ ಅಚ್ಚ, ಅಚ್ಚ ನಾಕಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೇಔಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ನಾಗಾಜಯನಗರ್ ಆರ್ ಜಯನಗರ್ ಆರ್ ಸದಾಶಿವನಗರ್, ದಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ either for vegetables or for wholesale purchases or for jewelry shops etc. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚನಾಕಂ, you please take us to the Achanakam. That's so he takes us to Achanaka or the Agni is that. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಭಿಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್. ಆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಆಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್, ಇದೊಂದು ಚೀಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಮೇಕ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿದೇವರು. ಅದರಿಂದ ಆ ಚಟರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಜನರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಗ್ಲೋಬ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜಿಹಾನಃ ಪ್ರಭಾ ನವಃ ಪ್ರಭಾ ಸಿಸ್ರತೆ ನಾಕಂ ಅಚ್ಚ. So that's what we make a prayer to Agni and Abhyay Namaha. In the next mantra, it's very familiar. Agnihi Murdha Divaha Kakutpatihi Prithivyaha Ayam Apagum Retagum Si Jinvati Hridayaya Namaha. Because we recited, I'm just going with that. So Agni again is being characterized. Who is Agni? Murdha. Murdha andre foremost. Among all gods, Agni is the foremost god. Therefore,
We are told Agni Mukha Vai Devaha. All gods keep Agni as their face, as their representative. So through Agni only all gods get their shares. Even though you say Agnaye in Chandra Yaswaha, ಇವಾಗ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಯಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡಿದ್ರು. ಓಂ ಸೂರ್ಯ ಯಸ್ವಾಹ ಅವರ ಆಹುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಯಜ್ಞ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? We have to give to Agni first. And not only to Agni, but also you add Tuppa, because every ahuti is being mixed with the ghee, because ghee is a most important need, because Ghrutam vai aharam devanam. So Ghrutam vai aharam devanam. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಘೀ ಆರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಬಟರ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹುತಿಗೆ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಅಗ್ನಿದೇವನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ನಿ? ದಿವಹ ಪತಿಹಿ ಕಕುತ್ ಪತಿಹಿ. ದಿವಹ ಪತಿಹಿ ಈಸ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯೋ ಅಗ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಾಸನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಹುತಿಗಳು. ಸೂರ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಗ್ನಿ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಕಾಳಿದಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ. ದಿನ ಅಂತೆ ನಿಹಿತಂ ತೇಜ ಸವಿತ್ರೇವ ಹುತಾಶನಃ. ಅದು ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ 4th ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಾಜ್ಯಂ ಗುರುಣಾ ದತ್ತಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಧಿಕಂ ಬಭೌ ದಿನ ಅಂತೆ ನಿಹಿತಂ ತೇಜ ಸವಿತ್ರೇವ ಹುತಾಶನಃ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸವಿತ್ರ ಈಸ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಹುತಾಶನಃ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ. So Hutasana and Agni, they alternate themselves. That's why Divaha Patihi Kakut under Dikkugalu. There are 10 directions. All directions ke Adhipati yaru? Surya Bhagavan. Agni. Yakendre when Surya comes, no corner is left dark. Alva. The moment you see this Arunabimba appearing in the sky, he dispels darkness. ತಮೋಘ್ನಾಯ ಹಿಮಘ್ನಾಯ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ಮಿತ ತೇಜಸೇ. ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಡೇ. ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ is stopped because Valmiki Maharshi has given the entire essence of Surya Bhagavan's personality, also his functional stabilities and activization of Surya Bhagavan. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಈಸ್ ಎ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ, ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ ಆಲ್ಸೋ. ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ, ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ, ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ರಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಈವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡಿಪ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಣೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಗ್ನಿದೇವನು, ರಕ್ಷೋಘ್ನನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ಕಕುತ್ಪತಿ, ಈಸ್ ಎ ದಿವಸ್ಪತಿ. ಬಟ್ although Agnideva has got that universal pervasive power and personality, still he has got a fixed place where he has got to rule. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪಾದದಿಂದಲೇ ನಡಿ. He says you go walking and ultimately you come back to your place. So ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ. ಆ ತರಹ ಇದು ನೋಡಿದ್ರ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್, who left their country or places, when any chance comes, they will come to India. They will go to their native country. Even country ಬಂದ್ರು native village ಹೋಗ್ತಾರೆ. I asked somebody here, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಆ ನೇಟಿವ್ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಯಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ. he is the child, he is the resident of the earth. Agnideva, Agni is called as a terrestrial god. So ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಯಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಪತಿಃ. And you also, and also ಭೂರ್ ಅಗ್ನಿಃ ಭುವಃ ವಾಯುಃ ಸುವರಾದಿತ್ಯಃ. ಈ ತರಹ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಅಗ್ನಿ ಶಾಂತಿರ್ವಾಯು ಶಾಂತಿ, ಸೂರ್ಯ ಶಾಂತಿಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ಶಾಂತಿರ್ನಕ್ಷತ್ರ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಪೃಥಿವಿಯಿಂದಲೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್. Even gods have got to come to earth when they want to gain power. ಸ್ವರ್ಗಿಣೋಪಿ ನಿರಯಣಸ್ತದಾ ಭೂಲೋಕಂ ಇಚ್ಛಂತಿ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಬೇಕು, ಇರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಕಮ್ ಟು ಭೂಲೋಕ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಜ್ಞ, ಗೈನ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಅವೇ. ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮ ಯಜಂತ ದೇವಾಹ. ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಯಜ್ಞದಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಜ್ಞ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಆಸ್ ಯು ಹವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್, he spoke about the Homa performance. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ we should be complimenting and congratulating and grateful for our ಶೇಷಾಚಲಯ who put in YouTube. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹೋಮ ಅಂದ್ರೇನು ಹೂ, ಆಹ್ವಾನ. ಹೂ ಅನ್ನೋ ಧಾತು. ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೈಟ್. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇವಃ ಪ್ರಥಮೋ ಅತಿಥಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ. ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ, God is first ಅತಿಥಿ to all people living upon the earth. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅಯಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಗ್ನಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೃಥಿವಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇ ಗೋ? ಅಪಾಂ ರೇತಾಂಸಿ ಜಿನ್ವತಿ. ಸೊ he is trying to, is a product of apam, ನೀರು. That's why Agni is called as Apam Garbhaha, is the child of water. Surya is called as Punyasya Vatsaha, ಒಂದು, Ratrer Vatsaha, Svetadityaha, Tamro Varunaha ಅಂತ. ನೀವು ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ. ನೀವು ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಅವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರಾತ್ರೇರ್ವತ್ಸಹ. ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಾತ್ರಿ. ಅಗ್ನಿ is a child of water. And that's what we call hydroelectric projects. The power, internet, everything we are using only because of water. And all this energy is the product of the water. That's why apova idagum sarvam ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. apova idagum sarvam. And apa is everything. I don't want to go deviate. Therefore, apam reta, apamsi reta gumsi jinvati. ಈ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, he will be
residing in the water, at the same time in the rethas of the people, because that's generative liquid that is generated in all beings in the world. Rethas in that's why what is rethas? Rethas is said to be annasya vairasaha sretaha anta ನಮ್ಮ ಸತ್ವದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಜುರ್ವೇದ ಟೆಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಆ ರೇತಸ್ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಗ್ನಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಎನರ್ಜಿ, ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹೃದಯಂ. ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್, ದಿ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಗ್ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಂಠ, ನೆಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಟ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಹಂಗರ್, ಥರ್ಸ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಥ್ರೋಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಥ್ರೋಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಡನ್. ಯು ಕೆನಾಟ್, ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಟು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ದ್ರೋಣನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಹಾಭಾರತ ವಾರ್. ಸೊ ಬಟ್ somehow ದ್ರೋಣ ಹರ್ಟ್ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾಸ್ ಫಾದರ್ ವೆರಿ ಮಚ್, ದೃಪದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೃಪದನ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಥವಾ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಡಿಡ್? ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ನಿ. Drishtadyumna is Agni Sambhavaha, like Draupadi. Draupadi and Drishtadyumna, they are the two people who are born from fire, from the Agni Kundam. Therefore, Payasadvara Rama Lakshmana Bharata Shatrugna Partade. And here the form is different. But this Drishtadyumna and Draupadi, they are fire brands directly. Adukosra Drishtadyumna ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? He jumps into the chariot of Drona. In the war, he holds Drona by hair and cuts the neck away. Throat cut madbirtane. Then Drona is done. That's the kind of death which Dronacharya would take in Mahabharata. And that made Ashwatthama become so angry upon Pandavas that he killed the Upa Pandavas. That was the revenge that Ashwatthama has taken yesterday. So this is how the whole sequence is interesting. So ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಭಾವನಾ ಮಾತ್ರ ಸಂತುಷ್ಟ ಹೃದಯ ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ, ಭಾವನಾ ಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಭಾವನಂ ಭವಾನಿ ಭಾವನಾ ಗಮ್ಯ ಭವಾನಿ ಇತಿ ಯಹ ಕಥಯತಿ. ಯಾರು ಭವಾನಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮವಾರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ. She will simply look to them very much. Therefore, ಈ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ and the heart, ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ, there is a lot of literature. That's why ಹೃದ್ದೇಶೆ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠಾಮಿ. Arjuna is man and ಹೃದ್ದೇಶೆ is man's heart side. So ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಟಿವೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್. ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗ್ನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇಕಂಡ್. ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅವೇಕಂಡ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅವೇಕಂಡ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ performing your duty. That's why Krishna in Bhagavad Gita told, Klaibyam asmagama partha naitatva yujyate ಅಂತ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯ ಪಾರ್ಥನೆ, ಅರ್ಜುನ, ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಆಸ್ಮಗಮಃ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ವೋಕ್ ದಿ ಕ್ಲೈಬ್ಯ ಕ್ಲೀಬತ್ವಂ.
and that kind of cowardice, diffidence, and vaira, these are beda, sentiments ella bedapa, and therefore ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭಾರತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 18th ಚಾಪ್ಟರ್, ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಜನಾರ್ದನ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಹೃದಯ is the important part of our system, of our body. Then that has got to be, that is occupied by Ishvara, Ishana, and him we have to salute. And there again, the energy is Agnirupam, Agnirupaha. So, Agnirupaha, Agniಗೆ ರೂಪಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. And therefore, in Aruna Prashna also, you get ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಗಳಿದಾರೋ ಸರ್ವೋ ಆ ಅಗ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಕಿಮ್ ಅಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ಕಮ್ ಅಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಚಿಕೇತಮಗ್ನಿಂ ಸಿನ್ವಾನಃ ವೈಶ್ವಾನರಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ or Paramatma, Agni Rupa, is sitting in our Hridaya. Now again we go to the next one. Om Murdhanam Divo Aratim Pruthivyah Vaishvanaramrutaya Jatamagnim Kavigum Samrajamatithim Jananaamapannavatram Janayanta Devaha Adhyayana Namaha. Odi, please repeat. Om Murdhanam Divo Aratim Prithivya Vaishvanarabhnutaya Jatamagnim Kavigum Samrajam Atithim Jananam Asanna Patram Janayanta Devaha Adhyayana Namaha. Beautiful. Next one, help me. Brahmanite. What be? Anite varma vischadayami somasvarajamrutena bhivastam ororvariyo varivaste astu jayantam tvamanumadantu devaha mukhaya namaha. Beautiful. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎರಡು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೂ ಇಸ್ ಈಶ್ವರ? ಅಗ್ನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ. ವೈ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮೈ ಟಾಕ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯು ದಿ link also. There is one some Samskrita Veda Samskrita organization also. They have asked me to talk on. So I am talking about Rudram and the placement and all that on Saturday, your Saturday at 4:04 PM. ನಿಮಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶನಿವಾರ ಇರುತ್ತೆ. Try to attend that program where I am talking about Rudra and so many other details about Rudra, especially how he is contemporary relevant. Yakendre Rudra is Agni. Rudra is positive, negative, silent. That you understand. Positive andre providing benefits for you. Negative andre giving you troubles. And simply silent andre ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. He will be observing. So ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್. ಸಪೋಸ್ somebody falls down, there are people who scold him. Why did you fall? Are you not careful? Like that ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಪತ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆಯಾ ಪಾಪ, ದೇ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಚ್ ಆನ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಜನರೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡಿದ್ರ ಕಂಠ ಮುಖ. ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? ರೌದ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಲ್ ಮಹರ್ಷೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್
and suggestion to give to mankind that how, whenever Raksha part comes, you should start protection right from your Guhya, go up to Siraha. And that is the process, the reverse process. So a motor car or any vehicle has got that power to go forward and backward. So ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೃದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಕಂಠ. ಆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ again ರುದ್ರ is there, but he is differently doing. ಅಗ್ನಿಂ ಆಸನ್ನಪಾತ್ರಂ ದೇವಾಹ ಜನಯಂತ. So now the role of gods in respect of Agni, I think, has been pointed out in this mantra, because even for the gods, Agni is important and necessary. Agni devanu bekagde irovaru yaru illa. Therefore, Agni is important. And Agni also, poor fellow, gets on to Agnim Papmanam. So even Agni also got stuck with Papmanam, and he had to make himself sanctified quickly. Agni, as you know, in Mahabharata, Agni also got the indigestion problem. He wanted to consume a herb, a mulika from the Gandhanavanam of Indra. So he requested Indra, Arjuna and Krishna to help him eating that or taking that medicine from Nandanavanam, avoid the onslaught going to be done by the Anucharas, Devas, Indra's army, etc. So you know the story, I don't want to dilate. Adukoskara, he is called, what is that? Asanna Jananam, Asanna Patram, Devaha Ajanayanta. So they have given Agni for us. And who is this Mr. Agni andre? Murdhanam Divaha Aratim Prithivyaha Vaiswanaram Amrutaya Agnim Jatam Kavim Samrajam Atithim Jananam Asanna Patram Devaha Adanayanta. So when you are observing this, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈವನ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಭಿ ಹೃತ್ಕಂಠ ರಸನ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಳಿದಾಸ್, ವಿಚ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀರ್ತನಾಸ್. ಸೊ ನಾಭಿ, ಹೃತ್, ಕಂಠ ಅಂಡ್ ರಸನ. ದಿ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್, the hridaya, and the throat, kantha, and then rasana, the tongue. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ultimately whatever is there, whatever sounds are there seated in the nabhi, that will traverse, come to hridaya, and then kantha, and then through nalike. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರ, ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಪುರಂದರದಾಸರಾಗ್ಲಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಾಸರಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರೇ ಅಂತ. ಸೊ ನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿಥೌಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ದಿ ಪುರಂದರದಾಸ ಕೀರ್ತನ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನ, ಪುರಂದರದಾಸ ಕೀರ್ತನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓ ದಿ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಜನಗಣಮನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ಪುರಂದರದಾಸ, ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಎನಿವೆ ಅವ್ರ ಸೊ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿವಹ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, that is the foremost God appearing to all people in the form of sun. Although sun is not there in the horizon, although night is there, but sun cannot be taking rest. He will be present in other place. Therefore, sun is there round the clock in the globe.
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ, ನಮಗೆ ಹಗಲು ಇವಾಗ, ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮಹೇಶ್, ವೆನ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಏಯ್ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಚಿಕ್ಕವನು, ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೂಜಾ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ಹಂಗೆ ದಿ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಮೂರ್ಧಾನಂ ದಿವಹ ಅಂಡ್ ಅರತಿಂ. ಹೀಸ್ ನೋ ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ, impartial. So in Saura Suktam, Vasan must have taught you, I was also teaching. So Saura Suktali, Surya Bhagavananige ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, he is samaha, he is equal, harmonious to all people. How samaha he is? Like the skin covering our parts of inside the body. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಸ್ಕಿನ್, ಚರ್ಮೇವ ಮಾಗುಂಸಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರತಿಂ, ರತಿ ನ ರತಿ ಅಂಡ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ವೈಶ್ವಾನರಹ. ಈ ಅಗ್ನಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಅಗ್ನಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ. ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ವಿಶ್ವನರಹಿತ ಅಗ್ನಿ ವೈಶ್ವಾನರಹ. ವಿಶ್ವನರಹ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವ. ವಿಶ್ವನರಹಿತ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಅಗ್ನಿಂ ಹೂಮಹೇ. ಅದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಹ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈತಾನ ಆಸ್ತ್ವಾಂ ಅಗ್ನಯ ಪಾವಯಂತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿ. ಕಳೆದ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿ ಶಕುಂತಲೆಗೆ. ಏನಂತ? ಅಮಿ ವೇದಿಂ ಪರಿತ ಕ್ಲುಪ್ತ ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ಸಮಿಧ್ವಂತ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಸ್ತೀರ್ಣ ದರ್ಭಾಃ ಅವಿಷ್ಮಂತೋ ಹವ್ಯಗಂಧೈ ವೈತಾನಾಸ್ತ್ವಾಂ ವಹ್ನಯ ಪಾವಯಂತು. ಅಮ್ಮ, ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲ, ಮಗಳೇ, ಈ ವೈತಾನ ಅಗ್ನಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಆನಂದವಾಗಿ, ಸುಖವಾಗಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಅಮೃತಾಯ ಜಾತಂ, ಹಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಮ್ಮರ್ಟಾಲಿಟಿ. ಅಮೃತತ್ವಮು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. That's why we always aim at Amrutatvam. Even Mrityunjay ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಂಧನಾತ್ ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾ. ಸೊ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರಕಮ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್. ಅಮೃತತ್ವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And again, who is this Agni? Kavim. Kavi andre Krantadarsi, highly wise person. Agni knows what is what. Therefore, he is called Jata Veda. And every day we are making a prayer. Enanta Agnenaya Supatha Raye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan. Vishwa Vayunani Vidwan. There is nothing not known to Agni at all. Therefore, he is called as Kavi. And not only that, Samrajam. Samrajam Samyak Rajati, Samyak Prakasayati, Samyak Bhaskar Bhaswati. So,
ಆ ಅಗ್ನಿಗಿರೋ ತೇಜಸ್ಸು, ಅಗ್ನಿಗೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಅಗ್ನಿ ತೇಜೋವಾನ್, ಅಗ್ನಿರಿವ ತೇಜೋವಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರಾಯುಷ್ಮಾನ್, ಸಮುದ್ರ ಇವ ಆಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ, ಅಗ್ನಿರಾಯುಷ್ಮಾನ್, ಅಗ್ನಿರಿವಾಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅತಿಥಿಂ ಜನಾನಾಂ ಆಸನ್ನಾಪಾತ್ರಂ. ಯಾರಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು. ದೇವಾ ಅಜನಯಂತ, ಅಜನಯಂತ ದೇವಾ ಇದೆ ತಪ್ಪು, ಅಲ್ಲಿ try to take the ta this side and then read it as a ajanayanta. Jana, jan means generator, generating or giving birth, giving rise. So devatagalu Agni devanige importance kottu, he made him bright and all that. I hope you understand. Any doubt here? No. Alva Subramanyam avare, any question idiya? He is silent. So I think you understood all that. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು, ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರನೇ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ರುದ್ರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ರುದ್ರ, ರುದ್ರೋ ಅಗ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮುಖಾಯ ನಮಃ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಕಂಠ, ಕಂಠದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. And that's why Kantha is the ventilator. Vent is that. So through that vent, all sounds are coming up with the help of the tongue. And now finally we come to Mukha. Mukha, what is the Mukha? Is not just face. It is also an area. Jathara is an area in our body, and face also is another area where there are number of things fixed up. On the other hand, you observe most of the ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಸ್ are fixed in our face. So ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವುದು? ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಚಕ್ಷು, ಶ್ರೋತ್ರಂ, ಜಿಹ್ವಾ, ಜಿಹ್ವಾ, ಚಕ್ಷು, ಶ್ರೋತ್ರಂ, ತ್ವಕ್, ಚರ್ಮ. ಸೊ ಈ ಪಂಚ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ರಸನ ಇದೆ, ಸ್ವರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಕಣ್ಣ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಂಧ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸ ಗಸ್ವಾಹ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿರಜಾ ಮಂತ್ರ. ವಿರಜಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಲಾಜಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಜಾ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಲೈಫ್ ಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನುಮದಂತು ದೇವಾಹ, ದೇವಾಹ ತ್ವಾಂ ಅನುಮದಂತು. ಅಂಡ್ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ರುದ್ರನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಯಾವುದು? ತೇ ಮರ್ಮಾಣಿ ವರ್ಮಭಿಹಿ ಛಾದಯಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಾಪನ. ಯಾಕೆ? ಯು ಸಿ ದಿ ವರ್ಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ದ ಛಾದಯಾಮಿ, ವರ್ಮಭಿಹಿ ಛಾದಯಾಮಿ. ವರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಲ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ಮರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವೇರ್ ಆರ್ಮರ್. ಕವಚಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೃದಯ ಕವಚ ಅಂಡ್ ಶಿರೋ ಕವಚ, ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಂ, ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಫಸ್ಟ್, ಚೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಭುಜಕೀರ್ತಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಮಭೀಚಾದಯಾಮಿ. ಈ ಸೋಮರಾಜ ತ್ವಾಮೃತೇನಾಭಿವಸ್ತಾಂ. ಈ ಸೋಮರಾಜನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿವಸ್ತಾಂ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. He has to be your guardian all through the time
when you are performing the Rudrabhishekam. Ekavara Rudrabhisheka, Ekadasavara Rudrabhisheka, and Ekavimsada Rudrabhisheka, or Sata Rudrabhisheka, or Atirudra, Maharudra. Oh God, ಏನು ಗುಂಡು ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. That's why they say that ಇಕ್ಷುರಸೇನ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ವಾ. ಸೊ ಸಂತತ ಮುದಕಧಾರ ಮವಿಷಿಂಚನ್ ಅಂತ. ಆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಂಭವೇಚ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮರ್ಮಾಣಿ ತೇ ವರ್ಮಭಿಶ್ಚಾದಯಾಮಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮರ್ಮ ಭಾಗಾಸ್. ಮರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಮರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಚೆಸ್ಟು, ಶೋಲ್ಡರ್ಸು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳು. ಈ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಮಭಿಭಿ ಛಾದಯಾಮಿ. ವರ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶರ್ಮರು ಅಂತಾರೆ. ಹಾ, ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಶರ್ಮ. ಶರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಶಂ ಅನ್ನು ಕೊಡವರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೂಜಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ. ದರ್ಫೋರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಪುರೋಹಿತರು ಬರೋ ತನಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರು ಪುರೋಹಿತರು, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶರ್ಮಾಸ್. ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವರ್ಮ, ವರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಫೈಟರ್ಸ್, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜೇಂದ್ರ ವರ್ಮ, ರಾಜವರ್ಮ, ಪ್ರಶಾಂತ ವರ್ಮ, ಶಾಂತ ಈ ತರ ವರ್ಮಗಳಂದ್ರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವರ್ಮ ಬಿಗೆ ಅಂದ್ರೇನು, ರಕ್ಷಣೆಗಳು. ಛಾದಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? ಕಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ರಾಜನು. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಜನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮಃ ರಾಜ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಮೃತೇನಾಭಿವಸ್ತಾಂ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅಮೃತತ್ವಂ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರಿಯಃ ಉರೋಹೋ. ಇವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮದೇವನು. ಸೋಮ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ರುದ್ರ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಸೋಮ ಇಸ್ ರುದ್ರ. ಅಂಡ್ ಶಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾಗಿರುವ ರುದ್ರ. ಸ ಉಮಾ ಸಹಿತ, ಉಮಾ ಸಹಿತ ಸೋಮಃ. ಓಂ ಹರ ಹರ ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಂಪತಿಗಳು ದಂಪತಿ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾ, ದಂಪತಿ ಪೂಜಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆನ್ ಅವರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇದಶ್ರೀ, more than about 80 people are there who have been honored. More than 80 people are there who have been honored on our 28 celebrations, annual day celebrations of our ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರೀಯ, ಉರುವರೀಯ. ಉರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್, ಹ್ಯೂಜ್, ಗ್ರೇಟ್, ಟಾಪ್. ಅದರಿಂದ ಉರುವರೀಯ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರಿವಹ ತೇ. ವರಿವಹ, ವರಿವಸ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ವರಿವಹ ತೇ. ವರಿವಹ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್, ಚಾಯ್ಸಬಲ್, ಎಲೆಕ್ಟಿವ್. ಇವಾಗ ಇರೋ MLAs, MLCs, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇರ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಪಾರ್ಲಮೆಂಟೇರಿಯನ್ಸು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸು, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವರಿವಹ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ತೇ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನಂತವ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಯಂತಂ. ಸೋಮರಾಜ ಎಂತವಂದ್ರೆ ಜಯಂತಂ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎನಿ ಹೋಮ ಯು ಡು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಜಯ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಯಾದಿ ಹೋಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಜಯಾದಿ ಹೋಮಾಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಹೋಮ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್. ಅಂಡ್ ಎನಿ ಪುರೋಹಿತ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ,
of performing homa or yajna or yaga or all that, that must bring you prosperity and success and victory. Adrinda Jaya, other Jayantam, Jayantam, other hand, Anumadantu Deva Tvam. The gods also must add support for you so that Manushyaha, Devaha joined together will be the Rudra Prarthana, and Rudra will come into action. So ಅದರಿಂದ ಮುಖಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ನಾವು ಮುಖಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಟು ಮಂತ್ರ ಇಸ್ ಚಂದ್ರನಿವ. ಸೋಮ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಪವರ್ಫುಲ್ and also working, and all that is there in the word mukha. Therefore, ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಆ ಸೋಮರಾಜನು ಅಮೃತೇನ ಅಭಿವಸ್ತಾಂ. We have to provide us the amrutatvam. And who is he further? He is variyaha, uruvariyaha. ಈ ಉರು ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು significantly employed in our Vedas. Urorvariyo anta. And Uruveda also is there. Vedagalu ella tumba shreshthvadaddu. So Jayantam Tvam Devaha Anumadantu. Anumadantu means accept, sanction, grant. So ದೇವರು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಒಪ್ಪಿದರೆ things will take place without any problem. If elderly people in the house don't approve, it is a hard job. ಸೊ ಗಂಡ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮದಂತು ದೇವಾಹ. ಸೊ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಮುಖೆ ಲಲಾಟೆ ರುದ್ರಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು ಭ್ರೂರ್ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ರೌದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ರೌದ್ರೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ಷ ಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್ ಯು ಶುಡ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್. ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್ ಯು ಶುಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಈ ವೈರಸ್ ದೇವತಾ COVID-19. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಖಾಯ ನಮಃ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ and we continue further next, and we are going to get into a wonderful text after Sirasa Namaskara. Brahmatman Vada Asrujata. That is a mantra pushpam also, and that we'll try to understand further. See that how the Mahanyasam has been graded beautifully, graduated. So graduation andrenu is called Krutartha. Krutarthaniಗೆ graduation ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Ultimately we go into the hall where we can start our Rudrabhishekam to Paramatma. Om Swasti. Stop ಮಾಡೋಣ. ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ.